سیران کربلا کے وہ مستند و معتبر حالات جان سکیں جو آج سے پہلے نہ تو کسی نے آپ کو بتائے اور نہ ممبروں سے بیان کیے گئے۔ آج کا یہ پہلا ویڈیو اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ کیا حالات تھے جن کے تحت امام حسین علیہ السلام سے طلب بیعت کی گئی اور امام کا موقف اس بارے میں کیا تھا۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حاکم شام کی موت واقع ہوئی اور یزید ملعون نے عنان حکومت سنبھالی تو اس نے حاکم مدینہ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو 2 خطوط لکھے، جن میں سے ایک خط میں اس نے حاکم شام کی موت کی اطلاع دی، جبکہ دوسرے خط میں اس نے لکھا میری طرف سے ان 4 آدمیوں سے بیعت طلب کرو۔ نمبر 1 حسین بن علی، 2 عبداللہ بن زبیر، 3 عبداللہ بن عمر اور نمبر 4 عبد الرحمن بن ابی بکر، اور اگر ان میں سے کوئی بیعت سے انکاری ہو تو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو، اور عام لوگوں سے بھی بیعت لے لو، اور اگر ان میں سے بھی کوئی انکار کرے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو۔ یہ خط مستند اور معتبر کتابوں میں کم و بیش اسی متن کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ البتہ حقیقت یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کا اس واقعے سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور عبداللہ بن عمر کے سیاسی نظریات پر نظر ڈالی جائے تو ان کا بنو امیہ کے ساتھ اختلاف کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مورخین نے عمدن ان 2 ناموں کا اضافہ کیا ہے تاکہ اس خط کے باقی 2 افراد امام حسین اور ابن زبیر کے لیے جاری کردہ خاص حکم نامے کی بجائے اس کو عمومی رنگ دیا جا سکے۔ مقتل ابن نما میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ دونوں خطوط لے کر ابن ابی زریق نامی ایک شخص نہایت تیزی سے دمشق سے مدینہ روانہ ہوا اور حاکم مدینہ کے پاس وارد ہوا۔ حاکم مدینہ ولید نے ان خطوط کو پڑھ کر کچھ رنج و غم کا اظہار کیا اور زیر لب بولا کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ یزید نے ایک بہت بڑا کام میرے سپرد کیا ہے جسے میں ہرگز انجام نہ دوں گا، میرا حسین ابن فاطمہ سے کیا جھگڑا۔ پھر اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلا بھیجا۔ مروان نے جو ولید سے پہلے مدینے کا حاکم رہا تھا مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو ابھی فوراً بلاؤ اور ان سے بیعت طلب کرو، اور اگر یہ انکار کریں تو ان کی گردنیں اتار دو، قبل اس کے کہ ان کو حاکم شام کی موت کا علم ہو اور ان میں سے ہر شخص خلافت کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ اور جہاں تک عبداللہ ابن عمر کا مسئلہ ہے تو وہ اس امر پہ کوئی نزاع نہیں کریں گے، البتہ حسین بن علی قطعاً بیعت نہیں کریں گے۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو حسین سے بیعت طلب ہی نہ کرتا اور ان کی گردن کاٹ دیتا، پھر جو ہوتا دیکھا جاتا۔ بہرحال مشاورت کے بعد طے پایا کہ حسین بن علی اور ابن زبیر کو بلایا جائے، لہٰذا ایک جوان عبداللہ بن عمر بن عثمان نامی کو ان دونوں کی طرف بھیجا گیا۔ امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر اس وقت مسجد میں تھے۔ اس جوان نے ولید کا پیغام ان کو دیا، جواب میں ان دونوں نے اس کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ پھر امام حسین نے ابن زبیر سے فرمایا میرا خیال ہے کہ حاکم شام کی موت واقع ہو گئی ہے۔ قاسم نے واپس آ کر امام کے جواب سے ولید کو مطلع کیا تو مروان بولا خدا کی قسم حسین تمہیں دھوکہ دے گئے ہیں، اب وہ نہیں آئیں گے۔ ولید نے کہا تم چپ رہو، حسین جیسے لوگ کبھی دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ مسجد سے امام حسین علیہ السلام گھر تشریف لائے اور گھر کے افراد کو اس صورتحال سے آگاہ۔ بنو ہاشم کے جوانوں کو امام نے حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ چلیں اور دارالعمارہ کے دروازے پر رہیں، جب میں اندر جاؤں اور بات چیت کروں اور اگر تم دیکھو کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے تو تم لوگ اندر داخل ہو جانا اور تلواریں کھینچ لینا، اور پھر جو بھی سامنے آئے اسے قتل کر دینا۔ امام گھر سے برآمد ہوئے، آپ کے ہاتھ میں رسول اکرم کا عصا تھا۔ آپ کے ساتھ خاندان بنو ہاشم کے 30 افراد دارالعمارہ گئے، جن میں سرکردہ امام زین العابدین اور حضرت عباس علمدار تھے۔ دارالعمارہ کے دروازے پر پہنچ کر امام نے جوانوں کو حکم دیا کہ وہ وہیں رکیں اور جو ہدایات ان کو دی گئی ہیں ان سے تجاوز نہ کریں۔ پھر امام اندر تشریف لے گئے اور سلام کے بعد تشریف فرما ہوئے۔ ولید نے امام کو حاکم شام کی موت کی خبر دی اور یزید کا خط پڑھ کر سنایا۔ امام نے طلب بیعت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جہاں تک بیعت کی بات ہے تو مجھ جیسا شخص خفیہ بیعت نہیں کیا کرتا، اور نہ ہی مجھ جیسے شخص سے یہ امر کافی ہوگا۔ جب تم کھلے عام لوگوں کو بیعت کی دعوت دو گے اور ہمیں بھی دعوت دو گے تو اس کام میں وحدت ہوگی۔ ولید نے اسی جواب میں اپنی عافیت جانی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ ابھی تشریف لے جائیں۔ اس پر مروان نے کہا اگر یہ اس وقت تمہارے پاس سے بیعت کے بغیر چلے گئے تو پھر یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، لہٰذا انہیں روکو اور بیعت لو۔
वरना इनकी गर्दन काट दो। ये सुनकर इमाम अपनी जगह से उठे और बुलंद आवाज से फरमाया, ऐ पिसरे ज़रका, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये करेगा? इमाम की आवाज का बुलंद होना था कि दारुल अम्मारा का दरवाजा एक जोरदार धमाके से उखड़कर दूर जा गिरा और हजरत अब्बास और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की क़यादत में हाशमी जवान अंदर दाखिल हो गए। इमाम ने इन सबको रोका और उनका गुस्सा ठंडा किया और उनको लेकर दारुल अम्मारा से बाहर तशरीफ ले आए। फिर इन सबको उनके घरों की तरफ रवाना किया और आप घर तशरीफ ले गए। हाकिम शाम की मौत के वक्त यजीद जबल जौलान में शिकार खेल रहा था। जब उसको बाप की मौत की खबर दी गई, उसने शिकार खेलना तर्क ना किया और मौत के तीसरे दिन, जबकि हाकिम शाम को दफनाया जा चुका था, वो दमिश्क पहुंचा। फिर बाप की कब्र पे गया और चंद शेर कहे और वापस महल में आकर कमरा बंद हो गया। फिर तीसरे दिन कमरे से बाहर निकला और मुख्तलिफ अहकामात जारी किए, जिसमें एक खत उसने हाकिम मदीना वलीद के नाम लिखा और उसमें उसने हिदायत दी कि इमाम हुसैन, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल्ला इब्न अब्बास वगैरह से उसकी बैत ले ली जाए। अल्लामा तालिब जौहरी के बयान के मुताबिक मौरखीन के दरमियान इस अमर में इख्तलाफ है कि इमाम ने तलब बैत के वाक़े के बाद कितनी रातें मदीना में गुजारी। कुछ ने कहा है कि वलीद के इमाम को दारुल अम्मारा में तलब करने की ही रात इमाम का क़याम मदीने में रहा। अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में 2 मुकामात पर 2 रातों का तज़किरा किया है। शेख अब्बास कुमी ने नफ्सुल महमूम में इमाम की कब्र रसूल पर 2 रातों में हाजिरी बयान की है। अब्दुल्ला बहरानी ने मदीनातुल मुअज्जिज में भी 2 रातें ही तहरीर की हैं। आयतुल्लाह सैयद महमूद दै सुर्खी ने अपनी किताब रमजुल मुसीबा में भी 2 रातें ही तहरीर की हैं। मशहूर कौल के मुताबिक तलब बैत का वाक़या 27 रजब का है और इमाम ने कब्र रसूल पर पहली हाजिरी उसी रात दी, जबकि हाशमी जवानों को दारुल अम्मारा से घर रुखसत किया और खुद घर तशरीफ लाए और फिर सबको दिलासा देकर कुछ देर बाद रसूलुल्लाह की तुरबत पे तशरीफ ले गए। नाना की कब्र पे पहुंच के इमाम अपने नाना से मुखातिब हुए, या रसूलुल्लाह, आप पर सलाम हो, मैं हुसैन इब्न फातिमा हूँ, आपका और आपकी बेटी का फर्जंद हूँ। मैं आपका वो निवासा हूँ जिसे आपने उम्मत में अपनी जगह पर छोड़ा है। या नबी अल्लाह, आप इन पर गवाह हैं कि इन्होंने मुझे पस्त कर दिया है। इन लोगों ने मुझे ज़ाया किया और मेरी हिफाजत नहीं की। ये आपकी खिदमत में मेरी शिकायत है, यहाँ तक कि मैं आपसे मुलाकात करूँगा। ये फरमाकर इमाम हुसैन खड़े हो गए और नमाजें पढ़ते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। वलीद ने आदमी भेजकर इमाम का पता लगाया कि वो कहाँ है। जब उसे खबर दी गई कि वो घर में नहीं है, तो उसने ये समझ कर कि आप मदीना से निकल गए हैं, शुक्र अदा किया कि उसकी आजमाइश खत्म हो गई। इमाम नाना की तुरबत से घर लौटे और फिर कुछ देर बाद हालात जानने के लिए बाजार गए, जहां आपकी मुलाकात मरवान से हुई, जिसने एक बार फिर इमाम को यजीद की बैत का मशवरा दिया, जिस पर इमाम ने उसको तुंदो तल्ख जवाब देकर घर तशरीफ ले आए। वापस आकर आपने हजरत अब्बास को तलब किया और उनको सामान सफर तैयार करने का हुक्म दिया और अपनी वसीयत लिखी, जो कुछ इस तरह से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वसीयतनामा है हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब का अपने भाई मोहम्मद अल मारूफ इब्नुल हनफिया के नाम। हुसैन गवाही देता है कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, जो हक ताला के पास से हक लेकर आए हैं और जन्नत और जहन्नुम हक और बिलाशुबा क़यामत आने वाली है और यकीनन अल्लाह साहिबाने कब्र को उठाएगा। मैं जो मदीना से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं ना हुकूमत और तौसी पसंदी का ख्वाहा हूँ और ना ही जुल्म फसाद का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए निकल रहा हूँ कि अपने जद की उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर का फरीजा अंजाम दूँ और अपने जद रसूलुल्लाह और अपने वालिद अली बिन अबी तालिब की सीरत पर अमल करूँ। सो जो शख्स मेरे कौल को हक समझे तो अल्लाह उससे हक को कबूल फरमाएगा और जो शख्स उसे रद्द करे तो मैं सब्र करूंगा यहाँ तक कि खुदावंदे आलम अपना बरहक फैसला सादिर फरमा दे और वही बेहतरीन फैसला सादिर करने वाला है। इमाम ने अपनी मोहर वसीयतनामे पर लगा दी। दिन भर मुख्तलिफ अफराद इमाम से मुलाकात को आते रहे और मुख्तलिफ मशवरे देते रहे। इमाम ने हर एक का मशवरा सुना और उसको उसकी मारिफत और ज़हनी सतह के मुताबिक जवाब दिया और मदीना छोड़ने के अपने फैसले से आगाह फरमाया। जब मोहम्मद बिन हनफिया तशरीफ लाए और गुफ्तगू तमाम हुई तो इमाम ने अपना वसीयतनामा उनके हवाले किया। इमाम ने मदीना में दीनी मामलात मोहम्मद बिन हनफिया और कारोबारी मामलात जनाब अब्दुल्ला इब्न
जाफर के जिम्मे लगाए। दीगर भाइयों में से कुछ के जिम्मे मुख्तलिफ जिम्मेदारियां तफवीज की। इमाम इल्म बातिन रखते थे। उन्हें मालूम था कि जब ये काफिला लुट पुट कर और शहादतें देकर वापस मदीने आएगा तो बाकी मानदा अफराद, बच्चों, बीबियों, बेवाओं और दीगर बनु हाशिम की किफालत और हिफाजत के लिए भी मजबूत अफराद का मदीने में मौजूद होना जरूरी है। लिहाजा इमाम तमाम भाइयों को हमरा लेकर नहीं गए, बल्कि कुछ को खुद पीछे छोड़ा। वो लोग जो ये एतराज करते हैं कि करबला में इमाम के साथ उनके तमाम भाई मौजूद ना थे, वो इस मामले पर गौर नहीं करते।